شخص کو قید کر کے 200-300 کیسز کر کے تقریباً 2 سال سے جیل رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں جب وہ ڈائری اٹھا کے نکلے تھے کہا جاتا تھا کہ 2 ہفتے میں عوام بھول جائے گی. تو اس ایک انسان کے نام پہ آپ کی عدلیہ چل رہی ہے، آپ کا قانون چل رہا ہے، آپ کا میڈیا چل رہا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا چل رہا ہے، صحافت چل رہی ہے، یوٹیوبنگ چل رہی ہے. تو یہی ان کی جیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. عمران خان تو عمر ہو چکے ہیں، ہی از اے لیونگ لیجنڈ. کے نام پہ کھمبے جیت گئے. ایگزیکٹلی ان کے نام کے کھمبے جیت گئے ہیں. ان کے نام کے کھمبوں کو بھی ووٹ پڑا ہے جن کو دنیا جانتی بھی نہیں تھی کیونکہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا تھا. تو خان صاحب تو ہی از اے لیونگ لیجنڈ، وہ جیت چکے ہیں اور وہ سچ کہتے ہیں وہ جیت چکے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ ملک میں کیا قانون ہے تو وہ کہے گا جی فوج کر رہی ہے جو کر رہی ہے. تو جب اس نیچ پہ چیزیں آ جائیں تو عمران خان کی جیت تو یقینی ہے. اب سامنے والوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. السلام علیکم، میں ہوں حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت ریالہ جیل کے باہر موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک کثیر تعداد میں آج یہاں موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے MNAs موجود ہیں. عمران خان کی 2 بہنیں جو ہیں وہ ملاقات کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے، لیکن علیمہ خان کو یہاں ہی روک لیا گیا ہے. سلمان اکرم ناجہ بھی پہنچے تھے، نعیم حیدر پنجوتا بھی پہنچے تھے، نیازاللہ نیازی بھی پہنچے تھے، انہیں بھی ملاقات سے روکا گیا ہے. طیبہ راجہ موجود ہیں. طیبہ السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ یہ کیا سسٹم ہے کہ ایک بہن کو روک لیں، 2 کو جانے دیں، جس وکیل کی مرضی اسے جانے دیں، جس کا دل نہیں کرتا اس کو نہ جانے دیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ملک تو ملک تھوڑی ہے، اکھاڑا ہے یہ، اور اکھاڑے میں پھر وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو وہ جن کے پاس اس وقت لاٹھی ہے وہ بس جس کو جدھر ہانکنا چاہ رہے ہیں ہانک رہے ہیں. ان کو نہ کوئی تمیز ہے. جیل بیٹھا ایک کرنل جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے. نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ کی مانی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کی نہیں مانی جاتی، ہائی کورٹ کی نہیں مانی جاتی. تو یہ ایک اکھاڑا بنا دیا ہے انہوں نے ملک کو نا. تو اب اس سے زیادہ کیا کیا جائے؟ آمنے سامنے آ گئی ہیں چیزیں. جتنا ہو سکتا ہے ہماری جماعت، ہمارے لیڈر ہمیں پرامن رہنے کا کہہ رہے ہیں، ہم رہ رہے ہیں. ہم آتے ہیں، عزت سے آتے ہیں، چپ کر کے آتے ہیں، آ کے صرف کھڑے ہوتے ہیں. اس پہ بھی ان کو مسئلے ہیں، اس پہ بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہمیں ڈال کے ڈالوں میں وہ پولیس اسٹیشن کے باہر لے جاتے ہیں. تو اس میں مزید مطلب ان لوگوں کو شرم غیرت دلانے والی بات تو چھوٹی ہو جائے گی اب. تو یہ جتنے جانور ہمارے سامنے موجود ہیں جو پس پردہ اور بظاہر ہیں جن کے چہرے، تو ان کے لیے بس اب جو ہے نا عوام کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا ایک لعنت موصول کرنا آخر میں رہ گیا ہے. شرم نام کی تو کوئی چیز ان میں نہیں ہے. عمران خان جیل میں قید ہیں. رمضان میں خان صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی، احتجاج ہوں گے. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی لائے عمل آتا ہوا نظر آ رہا ہے رہائی کے حوالے سے، یا کوئی پلان، کوئی جلد سے؟ جس طرح 24 نومبر کی فائنل کال تھی اس سے پہلے پراپر ایک کمپین ہوئی، جلسے ہوئے، احتجاج ہوئے. پنڈی کا ایک بڑا زبردست احتجاج تھا، مزاحمت والا احتجاج تھا. سو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پنجاب میں اب جو ہے نا کنونشنز وغیرہ تو سٹارٹ ہو گئے ہیں. عالیہ کو بھی ایک کنونشن سے اریسٹ کیا گیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ تنظیمی لیول پہ بھی ہو رہی ہیں. ورکرز کو جس طریقے سے موبلائز کیا جا رہا ہے، پبلک موبلائزیشن پہ کام کیا جا رہا ہے. ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بالکل ابھی آپ لوگ میڈیا کے سامنے بھی بولا کہ ہم لوگ بہت جلدی ایک لائحہ عمل دینے والے ہیں اور ہماری تحریک پرامن تحریک ہوگی. تو بس ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے سلمان اکرم راجہ کنفرمیشن دیتے ہیں انشاءاللہ جیسا لائحہ عمل آئے گا اس پہ پھر آپ کو کام ہوتا نظر آئے گا. آج عمران خان نے کہا کہ میں یہ بازی جیت چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہار چکی ہے. ایگزیکٹ یہ ورڈ تھے خان صاحب کے. سو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک شخص کو قید کر کے 200-300 کیسز کر کے تقریباً 2 سال سے جیل رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں جب وہ ڈائری اٹھا کے نکلے تھے کہا جاتا تھا کہ 2 ہفتے میں عوام بھول جائے گی. تو اس ایک انسان کے نام پہ آپ کی عدلیہ چل رہی ہے، آپ کا قانون چل رہا ہے، آپ کا میڈیا چل رہا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا چل رہا ہے، صحافت چل رہی ہے، یوٹیوبنگ چل رہی ہے. تو یہی ان کی جیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. عمران خان تو عمر ہو چکے ہیں، ہی از اے لیونگ لیجنڈ. کے نام پہ کھمبے جیت گئے. ایگزیکٹلی ان کے نام کے کھمبے جیت گئے ہیں. ان کے نام کے کھمبوں کو بھی ووٹ پڑا ہے جن کو دنیا جانتی بھی نہیں تھی کیونکہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا تھا. تو خان صاحب تو ہی از اے لیونگ لیجنڈ، وہ جیت چکے ہیں اور وہ سچ کہتے ہیں وہ جیت چکے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ ملک میں کیا قانون ہے تو وہ کہے گا جی فوج کر رہی ہے جو کر رہی ہے. تو جب اس نیچ پہ چیزیں آ جائیں تو عمران خان کی جیت تو یقینی ہے. اب سامنے والوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ کی آپ تھی آج کی؟ دیکھیں آج ابھی تو یہی ہے کہ کوشش ہم نے کی کہ 2 بجے سے پہلے جو ہے وہاں پہنچ جائے، اور 1 بجے کے قریب میں تو بلکہ آج میری پیشی بھی تھی ATC وہاں پر، فیصل مرک صاحب میرے وکیل ہیں، تو ہم پہنچ گئے تھے صبح ہی. تو لہٰذا کوشش یہ تھی کہ جلدی آ جائے. تو اس بڑے طریقے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے لیٹ کے یہاں پہنچے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پک اپ کے ذریعے یہاں پہنچے ہیں. تو آج وہاں پر جو انچارج تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے
आप पहुंच गए? मैंने कहा जी मैं पहुंच गया हूँ। कहते हैं हमने तो सारे पिकअप जो है वो रास्ते में रोक लिए थे कि पता नहीं हो सकता है किसी में से आप निकल आए। अच्छा, ये हाथ पे क्या लिखे हैं? नहीं पंजोता साहब, मैंने आपके हाथ देख लिए हाथ पे, आज दोबारा आपने कोई नोट शोट नहीं देखें, वो इनसे बात हुई है, जो जिन लोगों ने मुलाकात की है खान साहब की तरफ से जो हदायत हैं वो नोट की हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज अवेलेबल नहीं था। तो इंशाल्लाह रात को मीडिया पे आप तमाम लोगों को तमाम तर चीजें बताई जाएंगी। फैसल साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है खान साहब कब तक रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से वकला तो यही कह रहे हैं कि 1 महीने यानी पॉलिटिकल लीडरशिप की, और उसने आकर बाहर गुफ्तगू की नहीं हुई। जब आपने मुलाकात ही नहीं करवाई तो फिर सियासी गुफ्तगू का बहाना आप बना रहे हैं। अगर आप किसी को नहीं जाने दे रहे और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं जाने दिया गया, तो मेरी मुलाकात तो नहीं हुई ना, मुलाकात हुए बगैर कर रहा हूँ ना, मेरी यानी मुलाकात को रोका गया तो कर रहा हूँ ना। मुलाकात के बाद अगर कोई बंदा पॉलिटिकल जो है वो बात करता तो आप कहते हैं कि हुक्म की वायलेशन हुआ है। तो ये पाकिस्तान के अंदर कानून है नहीं। इमरान खान जो है वो अगर ये समझें कि वो डील करके चोरी रास्ते से या जो है आप मुलाकातें बंद कर देंगे या इस तरह का प्रेशर डालेंगे और वो कहेंगे कि मैं जो है मान जाता हूँ या जो जैसे आप कहते हैं, तो आपने 2 सालों में 3 सालों में जो किया वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। हमले किए आपने, जमान पार्क ऑपरेशन किया, 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स हमला किया, अडयाला जेल में खान साहब की एहलियत को बंद किया, आपने लीडरशिप को बंद किया, वर्कर्स को बंद किया। अभी अली हमजा आप देख लें कि उनके केस के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं पेश किया जा रहा। देखिए, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो सारा तो बात पार्टी बताएगी, सलमान अकरम राज साहब बताएंगे और नईम साहब बताएंगे, बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बताएंगे। लीगल इश्यूज पे बात हुई खान साहब से, हमारी कंसर्न है 9 मई के केसेस के मतलब खान साहब का ये कहना है कि 9 मई के केसेस तो 15 मिनट में हल हो सकते हैं। अगर वीडियो फुटेज सामने लाई जाए तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। दूसरा, हमारी लीगल टीम का ये कहना है कि जितने भी इसमें मल्टीपल केसेस बनाए गए हैं, ये एक केस है, एक इल्जाम पे मल्टीपल केसेस बना दिए गए हैं। और मेरा ये कहना है और हमारी लीगल टीम का इस पे कंसेंसस है कि खान साहब के मुतालिक या बाकी लोगों के मुतालिक जो ये इल्जामात लगाए गए हैं जो बोगस और बेबुनियाद हैं, उन तमाम इल्जामात के मुतालिक एक केस होना चाहिए, एक ट्रायल चलना चाहिए। दूसरी बात, खान साहब की बात शुरू पाकिस्तान से होती है, खत्म पाकिस्तान की इस पे होती है। खान साहब जो पॉलिटिकल बात करते हैं, जो लीगल बात करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानियत की बात करते हैं। खान साहब ने बात की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, खान साहब ने बात की रूल ऑफ लॉ की, खान साहब ने बात की इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की, खान साहब ने बात की इंडिपेंडेंट पुलिस और इंडिपेंडेंट नैब की। तो खान साहब तो एक मुल्क को के इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, मुल्क के आइन को मजबूत करने की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि जब आपकी खान साहब से मुलाकात हुई तो आपने बताया कि जो उनकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई बात की या उनको पहले पता था? देखिए जी, खान साहब ने इस चीज पे जो गुफ्तगू कर रहे थे तो उस पे उन्होंने इस चीज का कंसर्न का इजहार किया कि खवातीन को जिस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है, खान साहब के इल्म में था कि आलिया हमजा साहबा को रिसेंटली अरेस्ट किया गया, तो इस चीज पे खान साहब ने अपनी कंसर्न शो की। तो बाकी नेचुरली रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। कंसर्न शो करने के बाद क्या कहना था? कोई हुक्म एज ए वकील आपको जी दिया? बिल्कुल हुक्म दिया खान साहब ने लीगल टीम को इंस्ट्रक्शंस दी कि तमाम केसेस को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पैरामीटर्स कंटेस्ट किया जाए, अदालतों के सामने केसेस को कंटेस्ट किया जाए, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। सर, खान साहब के रिहाई से रसाई तक जो है ना वो बात पहुंच गई है, अब खान साहब तक रसाई नामुमकिन हो गई है। एज ए लीगल टीम आप ये नहीं करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, क्यों ना ये वकला? वो तो देखिए जी, लार्जर बेंच का ऑर्डर मौजूद है, नईम हैदर साहब मौजूद थे, वो हमारी इस टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको नहीं जाने दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब को रस्ते में रोक लिया गया, तो उस पर हमारी कंसर्न है, उस पर हम लीगल ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि लीगल कंसर्न्स के हवाले से खान साहब ने कोई वकला के हवाले से कोई मैसेज दिया है कि जिस तरह रूल ऑफ लॉ या अदालतें जो इस वक्त फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती, कोई लाहे अमल दिया, कोई प्रोटेस्ट? खान साहब ने देखें जी, बात ये की है कि 26th अमेंडमेंट के हवाले से काफी कंसर्न है। उसके आने के बाद अदलिया जो है वो एक तरह से अदलिया की स्ट्रेंथ में कमी आई है और अदलिया शायद इन अकॉर्डेंस विद लॉ डिसीजंस नहीं कर पा रही और अदलिया एक तरह से एग्जीक्यूटिव के नीचे आ गई है। मतलब खान साहब की बातों का मतमा नजर ये था कि 26th अमेंडमेंट में खान साहब ने कंसर्न का शो किया और रिजर्वेशन है उस पर उनकी। ये बताइएगा कि जो प्रो मुस्लिम लीग नून या हुकूमती मीडिया है वो जो बातें फैला रहा था, खान साहब रो रहे हैं और साहब इंतहाई स्ट्रांग मोरल में थे, ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। खान साहब मुस्कुरा रहे थे, खान साहब ने बड़े अच्छे मूड में तमाम अपनी इंस्ट्रक्शंस दी पार्टी के मुतालिक और बातचीत की खान साहब ने। और खान साहब तो बड़े फुल ऑफ एनर्जी थे। खान साहब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे, सुपर फिट थे, स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट थी उनकी
उन्होंने डार्क ब्लू कलर का ट्राउजर पहन रखा था। बुशरा भी तशरीफ रखती थी और बड़े अच्छे मूड में थे खान साहब। और खान साहब तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल उनको किसी चीज इस कैद से कतन कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। कमरे का माहौल बताइएगा फैसल साहब, क्या माहौल था, एटमॉस्फेयर कैसा था खान साहब से मुलाकात के दौरान? देखिए, कमरे का माहौल ये था कि खान साहब सामने तशरीफ रखते थे, हम लोग सामने बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी और उधर जेल ऑफिशियल मौजूद थे। अच्छा, इसके साथ साथ कोई भी जब कैद में होता है तो वो अपनी रिहाई की बात करता है, तो खान साहब ने अपनी रिहाई के हवाले से आपको इंस्ट्रक्शन दिए है कि जल्दी कीजिए या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस अपनी रिहाई को लेकर कितने कंसर्न में? बातचीत के दौरान जब खान साहब की जात के हवाले से कोई बात करने की बात की गई तो खान साहब तो अपनी जात की बात नहीं करते, उनकी बात पाकिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान पे खत्म होती है। वो तो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं, पाकिस्तान के में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं। तो खान साहब ने अपनी जात के हवाले से बात नहीं की, सारी बात मुल्क के हवाले से की। बाकी जो जनरल तमाम पॉलिटिकल इश्यूज के मुतालिक बातचीत थी वो इंशाल्लाह सलमान अकरम राजा साहब और बाकी दो आपको बताएंगे।